അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഹൈഡ്രജന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആർ ജനറലി നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ്. Dihydrogen under specific conditions combine with many elements except noble gases. Noble gases ഒഴികെയുള്ള മൂലകങ്ങളുമായിട്ട് to form hydrides. They are binary compounds of hydrogen. Generally EHX എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ പൊതുവെ പരിചയമുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് sodium hydride NaH, okay, calcium hydride CaH2 depending on the valency. Magnesium hydride അല്ലേ, boron വെച്ചാൽ BH3 അത് ഡൈഹൈഡ്രൈഡ് ഡൈമർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക, B2H6, CH4 NH3 H2O HF. So we know a number of compounds of hydrogen. ഇവയെല്ലാം ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുക. ആൻഡ് ദീസ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. ഈ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ബേസിക്കലി വി ഹാവ് 3 types ഓഫ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ്. 3 തരമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാറ്. ആൻഡ് വൺ ഈസ് അയോണിക്, another one is covalent, third one is metallic. Ionic, covalent, metallic depends upon the bond between this element and hydrogen. Here we are going to discuss about the first one, ionic, and it is also known as saline or salt-like hydrides. These are also known as saline or salt-like hydrides. അപ്പോൾ 3 പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും. And these are formed by the combination of hydrogen with S block, first group and second group. S block elements. S block elements are highly electropositive in character. With the S block elements, hydrogen combined with the metals, and the hydrogen got a negative oxidation state, -1. Hydrides. In hydrides, oxidation state of hydrogen is -1. Because of the electropositive nature of these metals. The ionic hydrides are crystalline. These are crystalline. These are non-volatile. Usually crystalline are non-volatile. And they are non-conductors in solid state. Lithium hydride, sodium hydride, etc. are like that. Okay. And some other importance are there. For example, lithium hydride, beryllium hydride, magnesium hydride, LiH, BeH2, MgH2. Right. These are little more covalent in nature. കുറച്ചുകൂടി ഒരു covalent character കാണിക്കുന്നത് than ionic. അയണിക്കിനേക്കാളും അത് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പീരിയഡിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പീരിയഡിൽ ഇരിക്കുന്ന. They show some other properties, anomalous properties. They are covalent, more covalent. Moreover, beryllium hydride and magnesium hydride are polymeric in nature also. അവ പോളിമറിക്കും കൂടിയാണ് എന്ന് ഓർക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ വേറെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം. ഓൺ ഇലക്ട്രോളിസിസ്, ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് അറ്റ് ആനോഡ്. ആനോഡിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റഡ് ആനോഡ്. എന്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡിലായി? സാധാരണ കാഥോഡിലാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ -1 ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആണല്ലോ നടക്കുക. അപ്പൊ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുക. H- gives H plus 1 electron. That is oxidation. So that liberates at anode. പിന്നെ ഇത്തരം ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കും. It can react with the water. NaH plus H2O gives NaOH plus H2. It can react with the water. Right.
thus he can liberate hydrogen liberate ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത്. It become a basic solution. Lithium hydride is quite unreactive at moderate temperature with oxygen or chlorine. സാധാരണഗതിയിൽ അതൊരു അൺറിയാക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ഇത് വേറെ ചില യൂസ്ഫുൾ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ലിഥിയം ഹൈഡ്രൈഡ് പ്ലസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ്. ലിഥിയം ഹൈഡ്രൈഡും അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡും they react with each other to form lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride is a very good catalyst, very good hydrogenating agent. Lithium hydride plus boron hydride B2H6 to form lithium borohydride. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലിഥിയം ഹൈഡ്രൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ സലൈൻ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓർ salt like hydrides or ionic hydrides. The coming one is covalent hydrides. Covalent hydrides are formed with p block elements. p block elementsുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൂടുമ്പോഴാണ് covalent hydrides ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് BH3, CH4, NH3, H2O, HF. ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അതിന് വരുന്നതാണ്. ഇത് കൊവാലന്റ് ആണ്. ദേ ആർ ജനറലി സോഫ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ, ലോ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോ ബോയിലിംഗ്. ലോ മെൽറ്റിംഗും ലോ ബോയിലിംഗും. ദേ ആർ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ദേ ആർ സോളബിൾ ഇൻ ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ്സ്. അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള being covalent, they are volatile. Covalent ആണല്ലോ, volatile ആണ്. Okay, still these are of three types. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ പി ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് തരം? These are the three types: electron deficient, electron precise, and electron rich. These are the three types. Electron deficient എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓക്ടറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ BH3, B2H6 അതിന്റെ ഡയമർ ആണ് BH3. Boron having 3 electrons in its outermost shell. Each hydrogen can give 1 electron, so 3 plus 3 hydrogen 3. So 3 plus 3 only 6. So that requires 2 more electrons. That's why it is electron deficient. അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബോറോൺ ഹൈഡ്രൈഡ് is an example. ഇത് 13th ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുക. 13th ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ നമ്മൾ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. They are electron acceptors. നമ്മൾ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റില് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. സോ acids are acceptors, electron acceptors. So these are Lewis acids. Okay, another class is electron precise. Precise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം. These having the required number of electrons to write the conventional Lewis structure. 8 electrons are there. 14th group elements give these compounds like CH4 പോലെ. CH4 carbon, outermost shell 4 electron, hydrogen. Each hydrogen can give 1 electron, so 4 electron, 4 plus 4, 8. 8 is octet. So electron precise. What about electron rich? എന്താണ് electron rich? Electron rich എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. These compounds have excess of electrons, which are present as lone pairs. Lone pairs ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8ൽ കൂടുതൽ എന്ന് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിങ്ങിലല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന 8 ഇലക്ട്രോൺ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് 15th ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ 17th ഗ്രൂപ്പ് വരെ
നൈട്രജൻ ഫാമിലി, ഓക്സിജൻ ഫാമിലി, ഹാലജൻ ഫാമിലി. ഇവയുമായി ഹൈഡ്രജൻ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുക. ഗ്രൂപ്പ് 15 to 17. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവയിൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. They can donate that lone pair. Electron donors are these. These are electron donors, so we can call it as Lewis bases. Electron donors are bases. Electron acceptors are acids. NH3 is a Lewis base. Why? Because a lone pair is there. It can donate that lone pair. Thus, it can act as a base. H2O, HF, all these having lone pairs. Their basicity are, though their basicity are different, but they are donors. And one more importance is there, that is, these compounds can show hydrogen bonding. NH3 can show hydrogen bonding. H2O can show hydrogen bonding. HF can show hydrogen bonding. These three examples hydrogen bonding examples are hydrogen of one compound with oxygen of another compound. Hydrogen of one compound with the nitrogen of another compound. Hydrogen of one compound with the fluorine of another compound. This is hydrogen bonding. Right. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ്സിന്റെ ആണ്. ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിവിഷൻ, ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ്, ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ഇത് അയോണിക്, കോവാലന്റ്, മെറ്റാലിക്. അതിലുള്ള മെറ്റാലിക് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. These are also known as interstitial hydrides. These are also known as interstitial hydrides. These are binary compounds of hydrogen with the D and EF block. D-lum F-lum ulla മൂലകങ്ങളുമായി ചേർന്ന്. They are metals. D block metals, F block metals. പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് 7, ഗ്രൂപ്പ് 8, ഗ്രൂപ്പ് 9. This cannot give these hydrides. 7, 8, 9. ഗ്രൂപ്പ് 6 തന്നെ ക്രോമിയം മാത്രമേ ഈ ഹൈഡ്രൈഡ് തരുന്നുള്ളൂ. CRH, only chromium. Okay, so D blockile third group, fourth group, fifth group, and sixth group. 7, 8, 9 do not form any hydride. So due to this, the region of the periodic table from 6 to 9 is called hydride gap. These are called hydride gap. ഇവയെ hydride gap എന്ന് വിളിക്കും. എന്താ കാരണം? Because they cannot give hydrides. ഇവയ്ക്ക് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് തരാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രൈഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും. റൈറ്റ്. ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ, ദീസ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈഡ്സ്, ദ ഹൈഡ്രജൻ occupies in the interstitial position in the metal lattices. അതുകൊണ്ടാണ് that is why it is known as interstitial hydrides. Interstitial പൊസിഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ interstitial hydrides. Interstitial പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേക്കന്റ് പൊസിഷൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ദെയർ ലാറ്റിസൈറ്റ്സ്. അതിന്റെ ലാറ്റിസൈറ്റുകൾ, അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സോ ഹൈഡ്രജൻ occupies these interstitials in the metal lattice. ഈ മെറ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? They produce distortion without any change in its shape. ഷേപ്പിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്താതെ. അത് നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. So that is why it is known as interstitial hydrides. Okay. Most metallic hydrides are good conductors. ഇത് നല്ല conductors ആണ്. Conductivity decreases with increase in temperature. Temperature കൂടുമ്പോൾ conductivity കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. Right. ഇതില് ചില ഹൈഡ്രൈഡ്സ്, except for hydrides of nickel, palladium, cerium, actinium, other hydrides of this class have lattice different from that of the parent metal. വേറെ സ്ട്രക്ചർ മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. Okay. The property of absorption of hydrogen on transition metals is used in catalytic reduction or hydrogenation reactions. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാറ്റലറ്റിക് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ പലേഡിയം, പ്ലാറ്റിനം എക്സെട്ര ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് എ ലാർജ് വോളിയം. പലേഡിയം, പ്ലാറ്റിനം എക്സെട്ര ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് എ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. സോ ഇതോടുള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബൈ
occupying the lattice sites in palladium or platinum, we can use this as storage of hydrogen. Hydrogen storage ആയിട്ട് use ചെയ്യാം. In hydrogen economy, this is very valuable. For storage and transportation is very valuable. So these are about the metallic hydride. So we have 3 hydrides. Okay, and this is metallic hydride. Next, we are going to see another compound of hydrogen, which is very well known, water. Vellam. Vellam, vellam, sarvatra, tulli കുടിക്കാനില്ലത്ര എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ. നമ്മൾ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങി. ഭൂമിയിൽ വെള്ളം. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ 3/4 ഭാഗവും 3/4 of the earth crust is covered by water. 4/3 ഭാഗവും 3/4 ഭാഗവും വെള്ളം. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് 3/4 ഭാഗം 65% വെള്ളമാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. പല ചെടികളിലും 95% വെള്ളമാണ്. വെള്ളത്തണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മഷിത്തണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. പലതിലും വെള്ളം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ലേ? So this is one of the most abundant and important compound which is known to man. വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. Okay, water can exist in 3 states. 3 അവസ്ഥകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Ice, liquid and ice, that is solid form. Liquid, that is the liquid form water, and gaseous water vapor. Okay, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഈ 3 രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വാട്ടർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് അതിന്റെ സ്വഭാവം, ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ കളറില്ല, മണമില്ല, ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് വാട്ടർ അല്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. കളർലെസ്, ഓർഡർലെസ്. വെള്ളം കുടിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? അതിനൊരു ചെറിയ നിറമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? അതിന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത മണം, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ്. വാട്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ എല്ലാത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസും, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, heat capacity, thermal conductivity, surface tension, dipole moment, dielectric constant. So many of these properties are related to the hydrogen bonding. ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് H2S, ഈ ഓക്സിജന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള തൊട്ട് താഴെയുള്ള H2S is a gas, but H2O is a liquid. It is only because of hydrogen bonding. It can show hydrogen bonding. Okay, ഇതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഐസ്. വാട്ട് ഈസ് ഐസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിന്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ആണ് ഐസ് അല്ലേ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും 2 രൂപത്തിലാണ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോളിഡ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ഐസ് ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുക. ഹെക്സഗണൽ, 6 മൂലയുള്ളത് എന്നാണ് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാണ്. എന്നാൽ ലോ പ്രഷറിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളിത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 0-ലൊക്കെ താഴെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് ഫോമിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക. ക്യൂബിക്കിൽ. അപ്പോൾ 2 തരത്തിൽ ഇതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അർത്ഥം. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. കാരണം ഇതിനൊരു ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഗീവ്സ് ദിസ് rather an open type structure with wide holes. വലിയ ഹോൾസോട് കൂടി വലിയ ഒരു ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറാണ് ഐസിന് കൊടുക്കാറ് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ. സോ ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. എന്നൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം. സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, ഐസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ബോട്ടിലിൽ നിറച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിറച്ചിട്ട് ഐസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കരുത്. ബോട്ടിൽ പൊട്ടിപ്പോകും. കാരണം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. While solidify, this expands. ഓർക്കുക. മാത്രമല്ല ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത്. It floats on water.
അതിന് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് കീപ് ദ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് അലൈവ്. സമുദ്ര ജീവികള് ജീവനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടാണ്. മുകളിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ തണുപ്പ് ഈ ഐസിലൂടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോവില്ല. വെള്ളത്തിന് ഒരു വാംനെസ് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ദിസ് പ്രൊവൈഡ് എ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ. സോ ദി അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ഈസ് സേഫ് അണ്ടർ വാട്ടർ. And this is the structure. Ice has a highly ordered three-dimensional hydrogen bonded structure. Okay. ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഹോൾസ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദീസ് ഹോൾസ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് സം അതർ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസ് ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യലി. ഈ ഹോൾസിന് അതിൻ്റെതായ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളെ കയറ്റി ഇരുത്താനൊക്കെ കഴിയും. അതേ സൈസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. വാട്ടറിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നത്. വാട്ടറിന് ഒരു ബെൻഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. വാട്ടർ ഹാസ് എ ബെൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. വി സ്ട്രക്ചർ, വി ഷേപ്പ് എന്നും പറയും. ബെൻഡ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് എ ബെൻഡ് മോളിക്യൂൾ. അതിന്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ നേരത്തെ യൂണിറ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 104.5 ഡിഗ്രിയാണ് അതിന്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ, 104.5. ആൻഡ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഈസ് 95 പൈക്കോമീറ്റർ, 95.7 പൈക്കോമീറ്റർ. ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊരു പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണ്. This is a polar molecule. Hydrogen peroxide is a non-polar molecule. Water is a polar molecule. രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ടെട്രാഹെഡ്രലാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ജിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് വിത്ത് അതർ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്. ഇതിന്റെ വാട്ടറിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോയാൽ, let us see the chemical properties first. കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോയാൽ വാട്ടറിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും. നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെ സാധാരണമായ എന്ത് രാസപ്രവർത്തനമാണ് ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. HCl plus H2O gives H3O plus plus Cl minus. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കണ്ടു, കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസിൽ. HCl is an acid, H2O is a base. NH3 NH3 plus H2O gives NH4 plus plus OH minus, where NH3 is base, H2O is acid. So H2O can act both as an acid as well as a base, an acid as well as a base. What it means? എന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? This is amphoteric. Amphobian കേട്ടില്ലേ? വെള്ളത്തിലും കരയിലും. തവള, frog is an amphobian. Amphoteric means it can show these two properties at a time. In different conditions, it can show different properties. Anyhow, it acts as an acid as well as a base. That is why it is amphoteric. It has an ability to act as an acid as well as a base, is equal to it behaves as amphoteric substance. അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആസിഡും ബേസും അങ്ങോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആലോചിക്കാറ്. റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റും? ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ. pH ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അയണി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ? അതെന്താ? H2O plus H2O gives H3O plus plus OH minus. ഒരു ആസിഡ്, ഒരു ബേസ്, ഒരു കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ്, ഒരു കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓട്ടോ പൈറോളിസിസ്, സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ, ഓട്ടോപൈറോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. മാത്രവുമല്ല ഇത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഡിയം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഓടി നടന്ന് കത്തുമെന്നല്ല നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാരണം? സോഡിയം വെള്ളവുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ. It is an exothermic. It can burn hydrogen. Hydrogen is highly combustible. അതാണ് ഓടി നടന്ന് കത്താനുള്ള കാരണം. Meanwhile, sodium converted to sodium hydroxide. Sodium ion ആവും, അത് വാട്ടറിലുള്ള OH മായി ചേർന്ന് sodium hydroxide. That become alkaline. This is a redox process. Sodium oxidized while water reduced. Okay, so it is a redox process.
And this is used as a source of dihydrogen, a source of dihydrogen. Okay. Moreover, നമുക്ക് photosynthesis പറയാം. അങ്ങനെ many other reactions are there. Then hydrolysis. എന്താ hydrolysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ hydration നമ്മൾ വേറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Hydrolysis means reaction with water. വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. Water can hydrolyze many metallic and non-metallic compounds like phosphorus pentoxide, P4O10. പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും രണ്ട് രൂപത്തിൽ തോന്നും കേട്ടോ. P4O10, phosphorus pentoxide. It is a dimer, P4O10, P2O5 into 2, P4O10. Plus water, H3PO4, phosphoric acid. This having strong hydrating tendency due to high dielectric constants. Due to high dielectric constants, water having strong hydrating tendency. Okay. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായി. അതേപോലെ സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ചേർന്നാൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, that become acidic after this reaction due to the formation of HCl. Right. Second one is hydration, not hydrolysis. It is hydration. You can see H2O molecule inside it. During hydrolysis, it reacts, simply reacts. But here you can see H2O as such. Aqueous solutions, many salts can be crystallized with water. That is hydrated salt, hydrated with water. Okay. Association of water. അങ്ങനെ പറയാം, association. 3 types are there. Coordinated water, interstitial water, hydrogen bonded water. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. മനസ്സിലായി? ഇതിൽ 3-ൽ നമുക്ക് H2O കാണാം കേട്ടോ. Coordinated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a coordinate bond. There are some coordinate bonds. എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തുള്ളത് coordinate compound ആണ്. നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. Second one is interstitial. Interstitial means interstitial sites, intersites. Intersites എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസസിന് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇന്റർസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഇന്റർസൈറ്റ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ്, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ വാട്ടർ, ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് to H2O, where H2O is placed inside that crystal lattice, interstitial crystal lattice. Third one is hydrogen bonded. It can make hydrogen bonds. Copper sulfate, 5H2O. Copper sulfate എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ അതിന് ബ്ലൂ കളർ ഇല്ല. എന്നാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് H2O എന്ന് എഴുതിയാൽ, 5H2O എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിന് എന്തുണ്ട്? ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട്. That having blue color due to this water molecule, hydrogen bonded water. നമ്മൾ എഴുതുക CuSO4 5H2O ആണ്. അപ്പോൾ how many hydrogen bonded water molecules are there in this? ഇതിൽ എത്ര hydrogen bonded water molecules ഉണ്ട്? Only one. That is shown in the picture. Only one. മനസ്സിലായില്ലേ? One water molecule which is outside the brackets, ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തുള്ളത്, അതാണ് നമുക്ക് ഈ കളർ തരുന്നതിനുള്ള കാരണം. That is hydrogen bonded. The other molecules of water are not hydrogen bonded. That is coordinated water. അത് ആദ്യം കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പോലെ coordinated. മനസ്സിലായില്ലേ? That is coordinated. And this hydrogen bonded water gives the color. So this is what? Hydrate formation. So these are about the chemical properties of water.